Hello everyone. Hello everyone. Good evening. How are you? I hope all of you are fine by the mercy of Almighty. Today we are going to talk about 5 very familiar sentences, and through these I'd like to diagnose where our level of English is and what we should do to overcome this. And I'd like to talk about the first sentence. I think first of all I should go for hi, hello, right? Hi, hello. First of all, you should mention where you are hearing from and whether you are hearing clear or not. And at the same time, you are to make sure that you are watching. I mean, whatever I am showing here, you are clear to that. So, please mention where you are hearing from. Please make sure that you are hearing me. So please make sure that you are hearing, you are watching clearly, and where you are hearing from. Please make sure that you are hearing me. All right. Saurabh Shah from India. Hafizur Rahman, good evening. Good evening. Ibnan Malik, sir, we can see you. Okay, Ibnan. And Mullah Fakhrul, good evening all. Okay, Mamun Ahmed, Gopalganj, sound clear, sir. Okay, if sound is clear, no problem, everything is okay. I'm from Chittagong, sounds clear. From Japan, I should mention who is from Japan. Okay, from Japan, Rabbi, right? And Bormon from Nilphamari. Okay. Mohsin Khan, yes, we are hearing you. Okay, I hope all of you are fine by the mercy of Almighty. And you are observing there is a sentence. এই অফিসে যেসব লোক কাজ করেন তারা যথেষ্ট জ্ঞানী. Shuma Roy from Silhet. Harun sounds clear, but photographs or pictures are not clear. And Rafat from Ramganj sounds clear. Right, Arabi, I'm not capable of reading. Muhammad Abdur. Okay, Arabic cannot be read. Okay. First of all, should we convert the sentence? Exactly. You should convert the sentence into English. Sri Krishna, I am from Kumilla.
And SK Shahriya Selim, I'm watching clearly. Okay. And Muhammad Yasin from Munshigons. Okay. I think hi, hello will be continued, but at the same time we will have to pay heed to the sentence. Please start. Saif Rahman Khan replying to Ibn Malik. Yes. Nurul Alam from Feni. Okay. Shahriya Salim, I'm from Faridpur. Okay. Chatpur. Muhammad Abdur Rahman, maybe from Chatpur. Alu Adhar from Rangpur. Right. Ibrahim from Bangladesh. Okay. Ibn Malik, the people who work in this office are wise enough. Okay, Said Shubha, those people who works in this office are enough wise. Okay, Said Shubha, you will have to think over the matter. You have enough opportunity to make it improved, right? Make it clear, clarified. Jannatul Firdaus, from Dhaka, the employees of this office are enough knowledgeable. Oh, Jannatul Firdaus, you'll have to try once again. Shagor from Mymensingh, Tamim from Kumilla, right? Saad Aziz, start quickly. I have already started, right? Shamima Akhtar, I am from Faridpur. So please try to translate the sentence into English. Please try to translate the sentence into English. Alright, Ashish Roy from Pakistan. Daneshwar Rahman, they are so wise who works in this office. Daneshwar Burman, you should try. Again, Ibn Malik, I am from Saifur's branch, Jatrawari. Ibn Malik, thanks a lot. Okay. So, today I am going to diagnose, assess whether you are capable of make most of the sentences correct. So, first one, you will have to make sure that whether your sentence is correct or not. Hajira Akhtar, Fatima, those people who work in this office, they are enough wise. Fatima, there are three areas where you can make sure that sentence can be more clarified, right? I'm from Joshore, Arjun, Mojumdar, the people who work in this office are quite knowledgeable. Alright, the men who work, the men, এটা তো আসে না, একজন না men, অনেকজন. The people who work in this office are wise enough. People who, alright, World Health Organization, Ridwan, World Health Organization হয়ে গেছে. আমরা দেখতে পাচ্ছি 10% সেন্টেন্সও এখনো কারেক্ট হয়নি. যতজন আমরা উত্তর দিয়েছি হয়তো অ্যারাউন্ড 50 উত্তর দিয়েছি, 10% কিন্তু কারেক্ট এখনো হয়নি. আচ্ছা, তপু রোজা রেখেছেন, স্যার ট্রান্সলেশনটা একটু বললেন. ওকে, আমি রোজা রেখেছি, হ্যাঁ আমরা দেখব. বোর্ডটা ফুললি ঢাকা দেখা যাচ্ছে না, না বোর্ডটা ফুললি না, সেন্টেন্সটা দেখা যাচ্ছে কিনা. হ্যাঁ, আমার হাতে যে মোবাইলটি আছে সেখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে, রাইট? সো আচ্ছা, জান্নাত কি জুম্মান আহমেদ সাগর লিখেছেন, দে হু ওয়ার্কস
জুম্মান অনেক কারেকশনের জায়গা আছে। রাশেদ রুবেল পিপল দোজ নো, আরো অনেক সুযোগ আছে কারেক্ট করার। বর্মন আপনি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে সৌরভ, হ্যাঁ আরো সুযোগ আছে। এক্সট্রাঅর্ডিনারি। হাফিজুর রহমান দ্য পিপল হু ওয়ার্কস, হাফিজুর রহমান আরেকটু চান্স নিতে হবে, আরেকটু একাধিক জায়গায় একটু দেখা যাচ্ছে অসঙ্গতি। শামীম, আচ্ছা দোজ হু আর ওয়ার্কিং। সুমাইয়া কবির দ্য পিপল ওয়ার্কিং। ওহ দেখুন, আমি একটু মেনশন করতে চাই দ্য পিপল ওয়ার্কিং, এটি কিন্তু চলে গেছে কোথায়? আমাদের সেন্টেন্স প্যাটার্ন বদলে গেলে বাক্য ভুল হয়ে যাবে। সেন্টেন্স প্যাটার্ন যদি বদলে যায় তাহলে বাক্য কি হয়ে যাবে? ভুল হয়ে যাবে। সো এ ব্যাপারে খুব সাবধান থাকতে হবে। আপনার এটি কিন্তু সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন বদলে গেছে। আপনার সেন্টেন্সটি হয়েছে সিম্পল, আবার সিম্পলের মধ্যেও ভুল হয়েছে। হ্যাঁ, ওয়ার্কিং এটি সিম্পল হয়ে যায়, কিন্তু আমার সেন্টেন্সটা হলো কমপ্লেক্স। তার মানে we will have to be familiar with different types of sentences. I mean, I'll have to know how to produce a simple sentence, complex sentence, everything I'll have to know. So this is the platform where we can be informed of making different patterns of sentences. So খুব খেয়াল করতে হবে আমাদের। তাহলে সুমাইয়া, তারপরে যাচ্ছি রাশেদ রুবেল পিপল দোজ হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং। সরি, আপনারটা কিন্তু অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। বর্মন যা লিখেছেন সেটিতেও ভুল দেখতে পাচ্ছি। কাউসার সৌরভ, আচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি হাফিজুর রহমান, হ্যাঁ এটা তো প্রবলেম আছে, ওয়ার্কস আছে। ইয়াসির খান দোজ দিয়ে আসলে লেখা যাবে না, কারণ এখানে পিপল আসছে না। হ্যাঁ, এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি মহিন হৃদয় পিপল হু ওয়ার্ক ইন দিস অফিস আর নলেজেবল এনাফ। দেখা যাচ্ছে উনি কিন্তু একটু এক্সট্রাঅর্ডিনারি তৈরি করেছেন। আরও দু একজন দেখেছি আমি যারা একটু স্পেশাল বাক্য বানিয়েছেন। হ্যাঁ, তো ইরফানুল কিন্তু পিপলের সাথে একটি আর্টিকেল দিতে হবে, দেননি। আর আপনি দিয়েছেন রিয়েলি ওয়াইজ, এটা কিন্তু সেই এক্সপ্রেশনটা আসে না। ফাহিমা মালিক, রাইট? ও সরি, দ্য পিপল হু ওয়ার্ক দিস অফিস, প্রিপোজিশনটা আপনি মিস করেছেন। ভেরি ওয়াইজ কিন্তু আমাদের বাক্যে নাই। এভরিওয়ান, সরি এভাবে আসছে না। সুলাইমান শেখ দোজ পিপল, এমনটি আসলে আসবে না, আসলে আসবে পিপল, তার আগে আর্টিকেল ডি হবে। দ্য পিপল হু ওয়ার্ক ইন দিস অফিস আর ঠো মাচ নলেজেবল, আই এম সরি, ঠো মাচ নলেজেবল কথা যথেষ্ট জ্ঞানীর সাথে আসে না। ওয়াইজ এনাফ, হ্যাঁ এটি আসে, ওয়াইজ এনাফ মানে যথেষ্ট জ্ঞানী। শাহরিয়া সেলিম স্যার আই কান্ট ওয়াচিং ক্লিয়ারলি নাও। দেখুন, আপনি একটু নেটওয়ার্কের প্রবলেম থাকতে পারেন, দেখুন নেটওয়ার্কের প্রবলেমে হয়তো আছেন, কারণ সবাই কিন্তু বলছেন যে ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, তারপর আফরুজা সুলতানা, আপনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে, হ্যাঁ আফরুজা সুলতানা, তো সেন্টেন্সটি লিখলে ভালো হতো। আচ্ছা, অল দ্য পিপল, এখানে অল দ্য পিপল এখানে নাই, যদিও সব আছে কিন্তু এখানে সব মানে অল না, যে সব, এটা অল এখানে আসবে না। ওকে, আজিজুল ইসলাম, দেখুন আপনার সেন্টেন্সটি স্টার্টিং ঠিক নাই। শরিয়া সেলিম, হ্যাঁ আপনারটা তো দেখলাম। মেহেদি হাসান তপু, দ্য পিপল হু ওয়ার্ক ইন দ্য অফিস দে আর এনাফ ওয়াইজ, সরি দুটো জায়গায় আপনার কারেকশনের সুযোগ আছে। দ্য মেন যিনি দিয়েছেন মানে লুকটা, এটা হয়নি, কারণ আমাদের আছে লুকগুলো, যে সব লোক মানে অনেকজন। আর মুনতাসির ফাহিম লিখেছেন, আপনি কিন্তু দোজ দিয়েছেন, পিপল কিন্তু আপনার এখানে নাই। হ্যাঁ, তো আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক উত্তর। কাউসার সৌরভ, আপনারটাও পিপল এখানে আছে, কিন্তু বাট যেখানে দিয়েছেন অনেক রং হয়েছে সেন্টেন্সটি।
আপনার শব্দগুলোর গুছানো একদম ঠিক নাই। আচ্ছা, রাজীব, হ্যাঁ রাজীবের ইয়েটা অনেকটা ঠিক আছে। হ্যাঁ, আর ওয়াইজ এনাফ, হ্যাঁ রাজীব অনেকটাই ব্যতিক্রম কিছু করেছেন। আচ্ছা, তারপর মেইনই লিখেছেন পিপলস, এ ধরনের কোনো শব্দ নাই। আবার দিয়েছেন ওয়ার্কস, এটাও হয় না। হ্যাঁ, সো আমি একটু কারেক্ট সেন্টেন্সটা নিতে চাচ্ছি। হ্যাঁ, কারেক্ট সেন্টেন্সটা নিতে চাচ্ছি। থ্যাঙ্কস আ লট আপনাদেরকে। কারেক্ট সেন্টেন্স দেখুন, আমি একটু বলে দিতে চাচ্ছি, আমাদেরকে সারাংশ বাক্যটা খুঁজে পেতে হবে। ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে সারাংশ বাক্য খুঁজে পেতে হবে। আমি একটু লিখছি সারাংশ বাক্য। সারাংশ বাক্য, সারাংশ বাক্য, সারাংশ বাক্য। এবার সারাংশ বাক্যটা আমি একটু বলছি, হলো লোকজন যথেষ্ট জ্ঞানী। এটা হলো সারাংশ বাক্য, লোকজন যথেষ্ট জ্ঞানী, লোকজন যথেষ্ট জ্ঞানী, লোকজন যথেষ্ট জ্ঞানী। হ্যাঁ, লোকজন যথেষ্ট জ্ঞানী। সো আমাকে এখানে দেখতে হবে লোকজন যথেষ্ট জ্ঞানী। আমি একটু মেনশন করতে চাই এখানে বাক্যের ভার্ব কোনটা, এই জায়গায় এটা রয়েছে হয়। তাহলে লোকজন হয় যথেষ্ট জ্ঞানী। বাংলায় আমরা কি করি, হয় কথাটা আমরা বাদ দিয়ে দিই, কিন্তু ইংলিশে বাদ দেয়া যাবে না। সো আমি একটু লিখছি লোকজন, দ্য পিপল, লোকজন যথেষ্ট জ্ঞানী। আমি নিচের সেন্টেন্সে লিখছি হয় আর জ্ঞানী। ইংলিশ অনেকে অনেক কিছু লিখেছি, ওয়াইজ মানে জ্ঞানী, নলেজেবল মানে জ্ঞানী, নলেজ। ফার্স্ট অফ অল আমাকে লিখতে হলো নলেজ, দেন এইবল। তাহলে পিপল আর ওয়াইজ, লোকজন জ্ঞানী আর যথেষ্ট জ্ঞানী। এই যথেষ্ট ইংরেজি যাবে পরে। তাহলে পিপল আর ওয়াইজ ইনাফ, পিপল আর নলেজেবল এনাফ, পিপল আর নলেজেবল এনাফ। আমি এখানে ফুল স্টপ দিয়ে দিলাম। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো, পিপল আর ওয়াইজ ইনাফ, পিপল আর নলেজেবল এনাফ। ওকে, এবার আমাকে আসতে হবে, আমি একটু প্রশ্ন করছি, কোন পিপল, কোন লোকজন, কোন লোকজন যথেষ্ট জ্ঞানী? প্রশ্নের জবাব আসছে যারা, যারা। প্রশ্নের জবাব আসছে যারা। এখানে এসে আমরা কনফিউজ হয়ে যাই, কারণ আমরা শব্দ খুঁজি যে কোনটা ঠিক আছে, কোনটা কেমনে যাবে। হ্যাঁ, তাহলে যারা। এরপর আমার প্রশ্ন হলো যারা কি করেন, কাজ করেন। তো কাজ করেন ইংরেজি হলো ওয়ার্ক, হু ওয়ার্ক, যারা কাজ করেন। এখন প্রশ্ন হলো কোথায় কাজ করেন? যারা কাজ করেন কোথায় কাজ করেন? এ অফিসে। আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে এটা প্রডিউস করেছেন। কেউ লিখেছেন ইন দিস অফিস, ইন দিস অফিস। আবার কেউ লিখেছেন এট দিস অফিস, ইন দিস অফিস, এট দিস অফিস। দুটোই কিন্তু কারেক্ট, দুটোই কারেক্ট। কাজেই একটা দিলে আমাদের বাক্যটা কারেক্ট হয়ে যাচ্ছে। তাহলে
আমাদের সেন্টেন্সটা কি হচ্ছে আমার সাথে একটু কোরাস করেন। দ্য পিপল আর ওয়াইজ এনাফ। আমার সাথে সাথে একটু প্র্যাকটিস করেন। দ্য পিপল আর ওয়াইজ এনাফ। লোকজন যথেষ্ট জ্ঞানী। লোকজন অর্থটা কিভাবে আসতেছে? লোকজন যথেষ্ট জ্ঞানী। আর এই বাংলাটা আসছে না। লোকজন হয় যথেষ্ট জ্ঞানী। লোকজন হয় যথেষ্ট জ্ঞানী। এখন কোন লোকজন? যারা কাজ করেন এ অফিসে। এখন আমরা যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি তারা, এটার ইংরেজি এখানে নাই। তারার ইংরেজি দেওয়ার কারণে আমাদের সেন্টেন্সটি ভুল হয়। তারা এটার ইংরেজি হবে না। কেন হবে না তার একটি ব্যাখ্যা আমি দেখাচ্ছি। ব্যাপারটা হলো এরকম, যারা, তারা। যদিও এখানে যারা সরাসরি দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ভাঙলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যারা। তাহলে যারা, তারা, তার মানে লোকজন যারা এই অফিসে কাজ করেন তারা। তারার কোনো ইংরেজি হচ্ছে না। যারা, তারা, এই তারার ইংরেজি হয় না। তো এই বাক্যটি লিখতে গিয়ে আমরা সাধারণত ভুল করে থাকি। এই বাক্যটি ভুল করে থাকি। দেখা যায় 100টা ক্যান্ডিডেট বা 100টা শিক্ষার্থীর যদি আমরা খাতা দেখি, দেখব হয়তো 90 জন এখানে তারা ইংরেজি দিয়েছেন, যেটি কোনো অবস্থায় ঠিক নয়। কোনো অবস্থায় ঠিক নয়। সো আমাদেরকে এটি খেয়াল করতে হবে যাতে কখনো এই ভুলটি আমরা না করি। এখন আমি একটু এ ব্যাপারে আরো কিছু আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করছি, আরো সেন্টেন্স নেব। তো এর আগে আমি একটু টিপস দিয়ে নিতে চাই। তাহলে একটু লেখেন, যারা, তারা, যে, সে। তাহলে যারা, তারা ইংরেজি হচ্ছে দে। যে, সে ইংরেজি হচ্ছে হি অর শি। যা, তা ইংরেজি হচ্ছে which। যা, তা ইংরেজি হচ্ছে that। যিনি, তিনি ইংরেজি হচ্ছে he, she। যখন, তখন ইংরেজি হচ্ছে when। যখন, তখন when। হ্যাঁ, সরি, আসলে যে, সে, ওখানে আমাদের যেতে হবে হু। হ্যাঁ, এটা একটু আমরা এই করে নিই। যে, সে, হু। হি, সরি, ঠিকই আছে, হি, শি। শুরু যদি হয় যে, হি দিয়ে, তারপরে আর কিছু হবে না, হি, শি। আচ্ছা, এখন যদি, তবে, ইফ। যদি, তবে, ইফ। যখন, ই, তখনই। when, ever, whenever। যখনই, তখনই, whenever। তো আমরা দেখতে পেলাম একটা one of the tips, মানে টিপস গুলোর মধ্যে একটি, যে এইটির মানে দুটোর ইংরেজি হচ্ছে না, একটা ইংরেজি হবে। হ্যাঁ, এটা খুব খেয়াল রাখতে হবে।
আরও আমরা এর মধ্যে ইনক্লুড করতে পারি, আরও ইনক্লুড করে দিই, উপর থেকে মুছে ইনক্লুড করে দিই। যেহেতু, সেহেতু, as, এখানে আর কিছু কিন্তু হবে না, as, যেহেতু, কাজেই, as, যদিও, তবু, though, although, although, even though। তো আমরা দেখতে পেলাম একটি মেজর প্রবলেম। তো আমি যদি আইএলটিএস পরীক্ষার্থী হই তাহলে এই ভুলটি আমি করি, আমি যদি ব্যাংক জব পরীক্ষার্থী হই এই ভুলটি আমি করি, আমি যদি ভার্সিটি এডমিশনের জন্য ট্রাই করি আমার পরীক্ষায় ট্রান্সলেশন আসে তখন আমি ভুল করি, ইভেন আমি যদি বিসিএস পরীক্ষার্থী হই তাহলে আমি এই ভুলটি করে থাকি। সেহেতু আমরা একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস জানলাম, হ্যাঁ একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস জানলাম যে এই রকম। এখন একটু টিপসটা বলে দিচ্ছি, টিপসটা কি, টিপসটা একটু বলে দিচ্ছি। টিপসটা হলো, টিপটা হলো বাংলায় জুড়ায় জুড়ায় কানেক্টিভ আসলেও ইংরেজিতে বাংলা ইংলিশ মিক্সার করে বললাম, ইংরেজিতে সিঙ্গল, তার মানে বাংলায় জুড়ায় জুড়ায় ইংলিশে সিঙ্গল, বাংলায় জুড়ায় ইংলিশে সিঙ্গল। সো এই বিষয়টি আমাদেরকে খুব গুরুত্বের সাথে নিতে হবে। হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু কমেন্ট। রাশেদুর রহমান বলেছেন গ্রেট স্যার। হ্যাঁ, রাশেদুর রহমান। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখানে আরেকটি জিনিস আমাকে উল্লেখ করতে হবে যে ইনাফের ইস্যু হলো, আপনারা সবাই লেখেন, আমি একটা ধাঁধা দিচ্ছি, ধাঁধা বলবো না কি বলবো এটাকে, যে ইনাফকে নিয়ে একটা কি জোকস হলো, ইনাফ তোর বাড়ি কোথায়? টিচার জিজ্ঞেস করেছে ইনাফকে, ইনাফ তোর বাড়ি কোথায়? ইনাফ উত্তর দিয়েছে, স্যার আমাকে চিনলেন না? আমার বাড়ি নাউনের বাড়ির আগের বাড়ি। নাউনের বাড়ির আগের বাড়ি। অ্যাডজেক্টিভের বাড়ির
অ্যাডজেক্টিভের বাড়ির পরের বাড়ি। হ্যাঁ, চমৎকার উত্তরটা হয়েছে। স্যার আমাকে চিনলেন না? আমার বাড়ি নাউনের বাড়ির আগের বাড়ি, নাউনের বাড়ির আগের বাড়ি, অ্যাডজেক্টিভের বাড়ির পরের বাড়ি, রাইট। তার মানে আমরা এখানে দেখেছিলাম ওয়াইজ এনাফ। আমার বাড়ি নাউনের বাড়ির আগের বাড়ি, অ্যাডজেক্টিভের বাড়ির পরের বাড়ি। চমৎকার। তার মানে এর মাধ্যমে আমরা একটা আমাদের এই কোর্সটিতে কিন্তু অনেক মজার কিছু রয়েছে। আমরা কিন্তু মজা করে এই যে মনে করেন একটা এনজয় করার একটা সুযোগ আছে। সে এনজয় করার সুযোগটি না থাকলে তখন শেখাটা আপনার এটা ইফেক্টিভ হয় না। সো শেখা যতটা চিন্তা ভাবনা করলে অনেক বেশি এনজয়িং হয়, স্টুডেন্টরা সবাই এনজয় করতে পারে, সেই কাজটি আমরা সর্বাত্মক করে থাকি। তো আশা করি আমাদের এখানে যে কেউ আসবে, ধরুন আজকে আমার এতে লেখা ছিল আইএলস, ব্যাংক জব, বিসিএস, এইসব জায়গায় আপনি কেন ব্যর্থ হচ্ছেন? আপনি গ্রামার ভালো পারেন, ভোকাবুলারি ভালো পারেন, কিন্তু এইসব জায়গায় ব্যর্থ হচ্ছেন কেন? এই বিষয়টি নজরে আনার জন্যে আমাদের কথাটি ছিল যে কেন ব্যর্থ হচ্ছি, তার জবাবটা এখান থেকে মিলবে। সো এই জায়গায় আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, যেমন এই এনাফটি কিন্তু বিসিএস পরীক্ষায় আসে, ব্যাংক জব পরীক্ষায় আসে, ভার্সিটি এডমিশনে আসে। অবভিয়াসলি আমাকে বলতে হবে আইএলটিএস পরীক্ষায় লিখতে গেলে, শুদ্ধ লিখতে গেলে অবভিয়াসলি এটা আসবে। সো এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যে এনাফ ওয়াইজের আগে যাবে না, ওয়াইজের পরে যাবে, ওয়াইজের পরে যাবে। ওকে, সো দুটো টিপস এখান থেকে আমি জানলাম, এবং এই ধরনের যত বেসিক ইন্টারেস্টিং মজার টিপস, ট্যাকটিক্স, স্ট্র্যাটেজিস দেওয়া দরকার পড়াটাকে এনজয়িং করার জন্যে। এই সবটা আমাদের এই কোর্সে রয়েছে। এটা বেসিক থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স পর্যন্ত। আমরা জানি আমাদের সাইফুর রহমান খান স্যার একটা কথা বলেন যে একজন 18 তলায় থাকে, তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় 3 তলায় ওঠা অনেক কষ্ট না? আসলে এটা হবে অনেকটাই আনওয়াইজ একটি কোশ্চেন। কারণ যিনি 3 তলায় থাকেন ওনার জন্যে 18 তলা কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু যিনি 18 তলায় থাকেন ওনার জন্য মোটেই এটা কঠিন না। কারণ 18 তলায় যিনি থাকেন ওনার যে ফাউন্ডেশন এবং 3 তলায় যিনি থাকেন ওনার ফাউন্ডেশন কিন্তু একই। কারণ 18 তলার ব্যক্তির ফাউন্ডেশনটা কিন্তু ভিন্ন না। কাজে আমাদের দেশে আমরা যখন স্কুলে পড়াশোনা করেছি তখন আমাদের ফাউন্ডেশনটা যারা যথেষ্ট বিল্ড আপ করি নাই, কিন্তু এখন হয়তো বড় কোনো জায়গায় হয়তো আমি ট্রাই করছি চাকরি পাওয়ার জন্যে, কিংবা আমি চাকরি পেয়েছি প্রমোশনের জন্য ট্রাই করছি, কিংবা ভার্সিটি এডমিশনের জন্য ট্রাই করছি, কিংবা এমবিএর জন্য ট্রাই করছি, কিংবা আমি জব করছি কিন্তু ভালো আইএলটিএস স্কোর নিয়ে বিদেশ যেতে চাই। হ্যাঁ, হয়তো একজন ইউনিভার্সিটির টিচার, কিন্তু উনি ভালো আইএলটিএস ওনার দরকার, হ্যাঁ ভালো জিআরই জিমেট দরকার আরও বড় কিছু করার জন্য, কারণ উনি তো এমনিতেই বড়, আরও বড় কিছু করা দরকার। সো ওনার যদি ফাউন্ডেশনে কোনো কারণে দুর্বলতা থেকে যায়, আর থাকাটার কারণ এটা যে উনি হয়তো অন্য একটা সাবজেক্টের কাজে ইংলিশকে উনি এইভাবে দেখেন নাই, বাট দ্য রিয়েলিটি ইজ দ্যাট এভরিওয়ান শুড নো দিস টাইপ অফ থিংস। এই ধরনের জিনিস প্রত্যেককে জানতে হবে, না জানলে কিন্তু আমাদের চলবে না। সো আমি আরও কিছু বাক্য নিয়ে কথা বলবো। যে দুটো টিপস জানলাম, এইভাবে প্রতি ক্লাসে আমরা দেখা যাবে এরকম 2-4-5টা টিপস জানবো, রাইট? এবার আমরা চলে যাই পরের সেন্টেন্সে। গতকাল যে ছেলেটা এখানে এসে
ছিল তার যথেষ্ট সাহস আছে। তার যথেষ্ট সাহস আছে। এই সেন্টেন্সটি আমরা প্রডিউস করব। গতকাল যে ছেলেটা এখানে এসেছিল তার যথেষ্ট সাহস আছে। গতকাল যে ছেলেটা এখানে এসেছিল তার যথেষ্ট সাহস আছে। ওকে, আমরা চলে যাই। ফার্স্ট অফ অল ইউ শুড গো ফর দিস, I mean you should try for this, then we will go for the solution, right? গতকাল যে ছেলেটা এখানে এসেছিল, মোস্ট প্রবাবলি এসেছিল, একটু দেখতে সমস্যা হচ্ছে, তাই একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। এসেছিল, হ্যাঁ। সো আমরা একটু সেন্টেন্সটা প্রডিউস করে ফেলি, রাইট? হ্যাঁ, প্লিজ গো ফর দ্য সেন্টেন্স and try your level best to make sure that you have produced the correct one. Then we should go for the solution. Please everyone start practicing. You are cordially requested to produce the correct one, and after is few seconds, few minutes, we will go for the solution, right? Today we will decide what to do in order to develop our English basics and to do the best performance, to show the best performance in IELTS written or IELTS reading test, and at the same time BCS written preely, Bangzhou preely and written. And those who are trying their level best to make sure that they are getting chance in any university, either in undergraduation or in MBA, they are going in the right path, right? So please go for the right one. Okay, so we have started producing the sentences. All right, the guy Tamjid লিখেছেন, that guy who came here yesterday, he has enough courage. Tamjid, you should try once again. You have a second chance. Try, please. Right. Then Irfanul লিখেছেন, the boy who came here yesterday have brave enough. ইরফানুল, আপনার আরেকটি চান্স আছে, আরেকটা চান্স নেন। রিনা আক্তার,
দেখুন আপনি শুরুটা করেছেন টি ছোট দিয়ে, আপনাকে রিকোয়েস্ট করব টি বড় দিতে হবে। হ্যাঁ, came here, who came here yesterday has brave enough, আর একটু চান্স আছে কারেক্ট করার। দেখতে পাচ্ছি ইবনান মালিক, দ্য বয় হু কেম হিয়ার ইয়েস্টারডে হ্যাজ ইনাফ কারেজ। আচ্ছা, ইবনান মালিক একটু ব্যতিক্রম লিখেছেন। সাইদ শুভ, কারেজ এনাফ। সাইদ আরেকটু ট্রাই করেন, দেখুন কোন জায়গাটায় আপনি কনফিউজড হয়ে গেছেন। অ্যান্ড দেন try for the next. And once again বাকিরাও ট্রাই করেন সেন্টেন্স বানানোর, বাকিরাও ট্রাই করেন, রাইট? বাকিরাও ট্রাই করেন সেন্টেন্স বানানোর, ট্রাই করেন বাকিরাও। দেখুন একটু হিসেব করেন কোন টেন্সে আছে এটা। হ্যাঁ, কোন টেন্সে আছে একটু দেখার চেষ্টা করেন। এখানে আমরা এসে অনেকেই কনফিউজড হয়ে গেছি। এখানে যথেষ্ট আছে, এখানে গতকাল আছে, এখানে ছেলেটা আছে, সাহস আছে, রাইট? এসেছিল আবার আছে। সো একটু ট্রাই করেন। হ্যাঁ, এসেছিল আবার আছে, একটু ট্রাই করেন। আমরা আরেকটু ট্রাই করি, আশা করি এর মধ্যেই আমরা পেয়ে যাব ঘটনাটা কি। আরো কয়েকটা রেসপন্স আমার চাই, তারপর আমরা সলিউশনে চলে যাব। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা সলিউশনে চলে এসেছি। দেখুন আছে এখানে প্রেজেন্ট টেন্স আর এসেছিল পাস্ট টেন্স। সো আমি একটু আপনাদেরকে এক্সপ্রেস করেই দিলাম, আমার মনে হয় এইবার কারেক্ট হয়ে যাবে। এবং আপনাদেরকে যে এর আগেই যে কৌতুকটা শোনায় আসলাম, ইনাফ তোর বাড়ি কোথায়, সেখান থেকে একটু পড়ে আসেন। যথেষ্ট সাহস আর যথেষ্ট সাহসী, যথেষ্ট সাহস, যথেষ্ট সাহসী। সো আমাকে এইখানে বলতে হবে সারাংশ বাক্য হলো ছেলেটা। কেমন? ছেলেটা আছে, তাহলে ছেলেটা আছে না, তো বলতে হবে ছেলেটা আছে। এটা যে রটা এখানে চলে গেছে, তার মানে আমরা একটু দেখতে চাই ছেলেটার আছে, ছেলেটার আছে, ছেলেটার আছে। একটু সারাংশ বাক্য আমি লিখে দিচ্ছি। ছেলেটার আছে, আরেকটু বলতে হবে সাহস আছে। যথেষ্ট সাহস আছে, যথেষ্ট বাদ ফেলে দিয়েছি। ছেলেটার যথেষ্ট সাহস আছে। তাহলে এইটুকু আমাকে সারাংশ বাক্য হিসেবে দেখতে হবে। তাহলে এই জায়গায় ভার্ব হলো আছে, ছেলেটার আছে নিশ্চয়ই সাবজেক্ট। কি আছে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমরা জানি যে কি আছে, এটাকে আমরা বলি অবজেক্ট। তাহলে বাক্যটা আমি লিখে ফেলছি, ছেলেটার আছে। দা বয় মানে ছেলেটা, এই জায়গায় ছেলেটার অর্থ দিচ্ছে, ছেলেটার আছে। ছেলেটার আছে, দ্য বয় হ্যাজ। ছেলেটার আছে, দ্য বয় হ্যাজ। আমি একটু প্র্যাকটিস করে আসতে চাই। আপনারা বলেন আমার আছে,
I have, আমাদের আছে we have, তোমার আছে you have, তোমাদের আছে you have, ছেলেটার আছে the boy has, তার আছে he has, তার আছে she has, করিমের আছে করিম has, তাহলে ছেলেটার আছে the boy has। কি আছে? যথেষ্ট সাহস। আমরা বলেছি enough নাউনের আগে যায়, enough নাউনের আগে যায়, enough। অনেকে লিখেছেন courage, অনেকে লিখেছেন আরেকটি আছে, আমরা জানি brave মানে সাহসী, আর সাহস মানে কি? সাহস মানে ব্রেভ সাথে আর ওয়াই লাগাই দিতে হবে, ব্রেভারি, ব্রেভারি। তাহলে the boy has enough bravery. Of course we will have to put full stop here. So the boy has enough courage, the boy has enough bravery, the boy has enough courage, the boy has enough bravery। এখন কোন বয়, কোন বয়ের যথেষ্ট সাহস আছে? প্রশ্নের উত্তর আসতেছে যে, হু, যে, যে কি করেছিল? এসেছিল, হু কেম। এখানে here, the boy who came here, গতকাল yesterday, এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু তার ইংরেজি আসছে না, কারণ আগে আমরা বলেছিলাম যে, সে, যার, তার দ্বিতীয় ইংলিশটি আসছে না। So the boy who came here yesterday has enough courage, has enough bravery. So এটাকে আমরা বলি কমপ্লেক্স বাক্য। কমপ্লেক্স বাক্যের একটা প্যাটার্ন আজ আমরা প্র্যাকটিস করলাম, এবং তার মধ্যে আমরা প্র্যাকটিস করলাম এই বাক্যে ফার্স্ট টেন্স এবং প্রেজেন্ট টেন্স দুটোই আছে। হ্যাঁ, মূল টেন্সটা হলো প্রেজেন্ট, ওর ভেতরে ঢুকে আছে একটা ফার্স্ট, রাইট? এবং আমরা দেখলাম ইনাফের যে ব্যবহার, এই ধরনের খুঁটিনাটি যত জিনিস আছে, এটা যদি আপনি ঠিক না করেন তাহলে অবভিয়াসলি আপনি ভালো কিছু করতে পারবেন না, এটা আমাকে স্বীকার করতে হবে। সো আমরা যারাই মনে করি যে না আমার এই ধরনের প্রবলেম আছে, আচ্ছা আমি কিছু এখান থেকে পড়ছি যে উত্তরগুলো আসছে। মেইনি লিখেছেন দ্য বয় হু কেম হিয়ার ইয়েস্টারডে হ্যাড এনাফ ব্রেভ, দিস ইজ রং। আমি বলেছি এসেছিল গতকাল, কিন্তু সাহস তো এখনো তার আছে। আমি বলি নাই গতকাল যে ছেলেটা এখানে এসেছিল তার যথেষ্ট সাহস ছিল, সাহস তো এখনো আছে, সে তো আর সাহস হারায় ফেলে নাই। সো হ্যাড হবে না, এটি হয়তো আমরা গ্রামার ব্যবহার করার কারণে আমরা কনফিউজড হয়ে যাই যে আসলে ঘটনাটা কি। এখানে হ্যাড কোনো অবস্থায় যাবে না। ওকে, দেন দেখতে পাচ্ছি সিডেটিভ লিখেছেন the boy who came here yesterday is brave enough, is brave enough আসলে এটি হবে না, কারণ আমরা তো বলছি না যে যথেষ্ট সাহসী, এটা তো আমরা বলি নাই। ব্রেভ মানে সাহসী, আসলে এটা আসছে না। আচ্ছা, সাগর লিখেছেন the boy who came here yesterday has enough brave, enough brave, has enough brave, এটা সাগর হয় না। হ্যাঁ, enough brave না, হ্যাঁ enough bravery, bravery হলো সাহস, আর ব্রেভ মানে সাহসী। হ্যাঁ, তাহলে আমার সাথে সাথে বলেন knowledgeable জ্ঞানী, knowledge জ্ঞান, brave সাহসী, bravery সাহস, courageous সাহসী, courage সাহস। এইভাবে
আমরা এটিকে ছোটবেলা থেকে আমাদের মগজে একটা জিনিস ঢুকেছে, এটা নাউন, এটা অ্যাডজেক্টিভ। দেখুন এটা তো আমরা পড়েছি, বাট এখন যদি আমি না মিলাতে পারি অর্থ দিয়ে তাহলে তো আমার মুসিবত। ইউসুফ আলী লিখেছেন, দ্য বয় হু কেম হিয়ার ইয়েস্টারডে হ্যাড এনাফ কারেজ। আই এম সরি টু সে দ্যাট, হ্যাড হবে না, হ্যাজ হবে। এই জন্য কিভাবে হবে, যে এইভাবে আমাকে ভেঙে ভেঙে বাক্যটা বানাতে হবে। দ্য বয় হ্যাজ এনাফ কারেজ, ছেলেটার যথেষ্ট সাহস আছে। এরপর আমাকে যেতে হবে বাকি অংশে। I mean, for the time being, for the first time when you started learning English, you will have to pay heed to this. You will have to know how to make the sentence part by part, right? First of all, you should go for the sharangsho bakko, right? Sum and substance. Then you should go for the entire sentence. So, Mr. Rahman লিখেছেন, the boy has enough courage who came here yesterday. আপনার সেন্টেন্সটা দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে। আপনাকে অবভিয়াসলি থ্যাঙ্কস দিতে হবে, কারণ আপনি একটা সুযোগ করে দিয়েছেন সবাইকে এই কথা মনে করিয়ে দিতে। হ্যাঁ, দ্য বয় হ্যাজ, মানে এই বাক্যের যে মূল ভার্বটা সেটি হবে সাবজেক্ট থেকে দূরে, সাবজেক্ট থেকে দূরে। কারণ মাঝখানে হু, হু দ্বারা কাকে মিন করছে? বয়কে। এই হু যাকে মিন করে তার পাশে না দিলে ভুল হবে। হু যাকে মিন করে তার পাশে দিতে হবে। হ্যাঁ, হু যাকে মিন করছে তার পাশে দিতে হবে। তাকে যদি সরিয়ে দেন তাহলে ভুল হবে। ওকে, আরো দুই একজনেরটা আমি কি মিস করেছি কিনা আমার ঠিক খেয়াল করতে পারছি না। ওকে, এবার আমরা যাই। আমি এটা আসলে এটাকে খুব ক্লিয়ারলি প্র্যাকটিস করতে হবে, যাতে একদম এটার 12টা বাজিয়ে ছাড়তে হবে। কেমন? 12টা বাজিয়ে ছাড়তে হবে, যাতে কোনো অবস্থায় এটি আর আমরা না ভুলি। সো আপনারা একটু সবাই নোট করেন, একটু লিখেন। আমি একটু করছি, আপনারা সবাই লিখেন। লেখেন, যথেষ্ট জ্ঞানী। লিস্ট বানান, ডানে লিখেন যথেষ্ট সাহসী। ইংরেজি লিখে ফেলেন, যথেষ্ট বুদ্ধিমান। যথেষ্ট আগ্রহী। যথেষ্ট মেধাবী। যথেষ্ট স্মার্ট। হ্যাঁ, এটা আসলে ইংলিশটাই লিখি, কারণ এটার বাংলা দিলে সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। যথেষ্ট লম্বা। যথেষ্ট ভদ্র। যথেষ্ট সৎ। হ্যাঁ, আমরা এগুলো সেন্টেন্স প্রডিউস করে ফেলি, রাইট? সরি, সেন্টেন্স না তো, দিজ আর কল্ড ফ্রেজেস। যথেষ্ট জ্ঞানী। সো আমরা দেখলাম এইসব জায়গায় দ্বিতীয় ইংরেজিটি আসবে কি প্রথমে? দ্বিতীয় ইংরেজিটি আসবে প্রথমে, আর প্রথম ইংরেজিটা যাবে পরে। তার মানে ব্যাপারটা হলো এরকম, অ্যাডজেক্টিভের ক্ষেত্রে এরকম উল্টে যাবে। তাহলে ওয়াইজ, ওয়াইজ ইনাফ, wise enough, brave enough, intelligent enough, interested enough, interested enough, meritorious enough, enough,
smart enough, smart enough, tall enough, polite enough, honest enough, honest enough. So make chorus with me. Please make chorus with me, because making chorus is very important for us to memorize anything very easily, to make it happen in our mind. So বলেন যথেষ্ট জ্ঞানী, যথেষ্ট জ্ঞানী, wise enough, যথেষ্ট সাহসী, brave enough, যথেষ্ট বুদ্ধিমান, intelligent enough, যথেষ্ট আগ্রহী, interested enough, যথেষ্ট মেধাবী, meritorious enough, যথেষ্ট smart, smart enough, যথেষ্ট লম্বা, tall enough, যথেষ্ট ভদ্র, polite enough, যথেষ্ট সৎ, honest enough. রাইট? এভাবে জাস্ট কোরাস করতে থাকবো। কোরাস করলে দেখবেন যে অনেক মনে থাকবে। সো এখন আমি এটাকে একটু চেঞ্জ করছি। দেখুন কি ধরনের চেঞ্জ করছি। যথেষ্ট জ্ঞান, যথেষ্ট সাহস, যথেষ্ট বুদ্ধি, যথেষ্ট আগ্রহ, যথেষ্ট মেধা, যথেষ্ট স্মার্টনেস, যথেষ্ট স্মার্টনেস, যথেষ্ট যথেষ্ট কি বলবো, দীর্ঘতা, এরকম একটু বাংলা নিতে হবে, ভদ্রতা, সততা, সততা। রাইট, তাহলে যথেষ্ট জ্ঞান। এখন আমাকে এটা ইংরেজি করতে হবে, যথেষ্ট জ্ঞান। আমরা জানি যে এবার আমরা এই সব মুছে ফেলব। মুছে ফেলবো। এবার আমি ইনাফটা প্রথমে দিয়ে দেব, ইনাফটা দেব প্রথমে। সো ইনাফ, wisdom, enough wisdom, enough knowledge, enough bravery, enough courage, sorry, enough bravery, enough intelligence, intelligence, enough interest, enough merit, enough smartness, enough, we will have to say, can't say tell, I mean that should be length, length, right, length. Then bhadrata, enough politeness, politeness, সততা, honesty, honesty. So once again, please continue making chorus, continue making chorus with me. Just repeat after me. যথেষ্ট জ্ঞান, enough wisdom, enough knowledge, যথেষ্ট সাহস, enough bravery, যথেষ্ট বুদ্ধি, enough intelligence, যথেষ্ট আগ্রহ, enough interest, যথেষ্ট মেধা, enough merit, যথেষ্ট smartness, enough smartness, যথেষ্ট দৈর্ঘ্য, right, দৈর্ঘ্য, হ্যাঁ, so enough length.
যথেষ্ট ভদ্রতা, ইনাফ পোলাইটনেস, যথেষ্ট সততা, ইনাফ অনেস্টি। তার মানে আমি একটা কথা বলতে চাই, আমরা যে আমাদের শিক্ষা জীবনে এই যে এগুলো পড়েছি, যে এটা নাউন, এটা অ্যাডজেক্টিভ, সেটি কিন্তু আমার জন্যে বলবো সেই প্রচেষ্টা আমার সুদূর পড়া হতো যদি আমি বাংলা দিয়ে এটিকে কাজে না লাগাই। সো আমরা এই কথাটা অনেক জোরালোভাবে বলতে পারি, ইফ ইউ কাম টু সাইফুডস, ইফ ইউ get yourself admitted into Cyphers for these course, I mean freehand writing course, freehand writing and grammar course, spoken course, IELTS course, wherever you get yourself admitted into, you will be provided with this flavor where you can learn enough, you can learn the most, I mean you can learn to a great extent, I mean সবচেয়ে বেশি আপনি শিখতে পারবেন, বিকজ আপনি বাঙালি, আপনি বাংলা ভাষাভাষী, আপনি বাংলা খুব ভালো ধরতে পারেন। সো বাংলার মাধ্যমে যদি আপনি প্র্যাকটিস করেন তাহলে আপনি অনেক দ্রুত এগিয়ে যাবেন। এটি হলো আমাদের ধারণা, এটি আমাদের প্রত্যাশা। সো আজকের ক্লাসে আমরা শিখলাম কোনটা নাউন, কোনটা অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে অনেকগুলো প্র্যাকটিস হয়ে গেল, কারণ আমরা শিখেছি নাউনের আগে যাবে এনাফ, অ্যাডজেক্টিভের পরে যাবে এনাফ। যে এত এক্সাম্পল আমরা দিলাম, এই এক্সাম্পল আমাকে অনেক বেশি হেল্প করবে যাতে আমি মনে রাখতে পারি। আমরা অলরেডি 10টা 12টা এক্সাম্পল দিয়েছি, এই এক্সাম্পলগুলো যদি আমরা ফলো করি তাহলে আর আমার এই মানে ঝামেলায় পড়তে হবে না, রাইট? আমরা বলেছি ধাঁধা, যে এটা দিয়ে মজা করে মনে রাখার জন্য, কিন্তু এটা হয়ে যেতে পারে কোনো ঝামেলা, হ্যাঁ, যদি আমরা যথেষ্ট অর্থ দিয়ে প্র্যাকটিস না করি। ওকে, সো আমরা আজকে যা পড়লাম তা একটু আমি সাম আপ করতে চাই। যে আমরা পড়েছি এনাফের ব্যবহার কোথায় হয়, কিভাবে, এবং 10-12টার মতো অ্যাডজেক্টিভ পড়েছি, 10-12টার মতো নাউন পড়েছি, এবং আমরা পড়েছি ইনাফ নাউনের আগে বসে, অ্যাডজেক্টিভের পরে বসে। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা এটাও পড়েছি যে যে সে বললে দুটো ইংরেজি হয় না, বাংলায় দুটো হয় কিন্তু ইংলিশে একটা, যখন তখন বললে দুটো ইংরেজি হয় না, একটা ইংরেজি হয়, যেহেতু সেহেতু বললে দুটো ইংরেজি হয় না, একটা ইংরেজি হয়, যেখানে সেখানে বললে দুটো ইংরেজি হয় না, একটি ইংরেজি হয়, যদিও তবুও বললে দুটো ইংরেজি হয় না, একটি ইংরেজি হয়, যদি তবে বললে দুটো ইংরেজি হয় না, একটি ইংরেজি হয়। তার মানে আমরা একদম বেসিক জিনিস, এইটার কারণে আমাদের বাক্য অহরহ ভুল হচ্ছে, এবং আমরা দেখলাম যে একটি বাক্যে কিভাবে ভার্ব টেন্স আসছে সেটি কিন্তু আমরা একটু কনফিউজড হয়ে যাচ্ছি। সো আজকের এই এক্সপ্রেশনে আমি জানাতে চাই, এই যে সেন্টেন্স আমরা বানালাম, কয়টা? দুটো বানালাম। এই দুটোর মধ্যে যাদের দুটো হয়নি তারা কিন্তু সেফ জোনে নাই। অর্থাৎ আপনি ভাবতে পারেন না যে হ্যাঁ আচ্ছা আমার তো ব্যাংক জবে, তো আমি একটা কিছু করে ফেলবো। আমরা অনেকে বলি করতে থাকো, হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, উই শুড কিপ প্র্যাকটিসিং, আমাদের চর্চা চালিয়ে যাওয়া দরকার, অব্যাহত রাখা দরকার প্র্যাকটিস, কারণ কনফিডেন্স লেভেল নেমে গেলে উন্নতি করা যায় না। বাট এট দ্য সেম টাইম you will have to bear in mind that if you don't choose the right path to success, মানে সফলতার দিকে আপনার যে পথটা, সঠিক পথ যদি আপনি বেছে না নেন তাহলে আপনি সফলতার যে গল্পটি এটি রচনা করতে পারবেন না, সেই গল্পটি আপনি রচনা করতে পারবেন না। সো আপনার জন্য করণীয় হলো আজকে সঠিক সিদ্ধান্তটি নেওয়া। দেখুন, আমি একটি কথা আপনাদেরকে এটা বলতে চাই, আপনি এইভাবে দেখবেন, দুটো জিনিস আপনার থাকতে হবে। একটা হলো আই এম স্ট্রং, একটু বলেন আই এম স্ট্রং এনাফ, কারণ আমরা এইমাত্র পড়েছি অ্যাডজেক্টিভের পরে যায় এনাফ। হ্যাঁ, তাহলে আমি যথেষ্ট শক্তিশালী। এখন আপনি বলেন, এইভাবে বলেন, মাই beliefs are
স্ট্রং ইনাফ, ওই স্ট্রং ইনাফ। এবার বলেন মাই expectations are strong enough। I mean এটুকু আর লিখলাম না আমি। এভাবে বলেন my efforts are, এখন কি আপনি বলবেন স্ট্রং ইনাফ নাকি বলবেন উইক ইনাফ? কোনটা বলবেন? আপনার এফোর্টস কি স্ট্রং ইনাফ না উইক ইনাফ, সেটা আপনাকে কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি আপনি এখানে এই কোশ্চেনটা করেন যে আপনার এফোর্টস মানে কি চেষ্টা, আপনার যে চেষ্টা সমূহ আছে, আপনি চেষ্টা করছেন, এই লাইনে চেষ্টা করছেন, ওই লাইনে চেষ্টা করছেন সফলতার জন্যে, সেই চেষ্টা সমূহ কি আপনার শক্তিশালী কিনা, যথেষ্ট শক্তিশালী কিনা। হ্যাঁ, এবং যদি এটা যথেষ্ট শক্তিশালী হয় তাহলে পরে আমি আরেকটি বাক্য লিখতে পারি, মাই কি বলবো, মাই এফোর্টস এর রেজাল্ট যেটা, মাই আউটকামস আর স্ট্রং এনাফ নাকি। তো যদি আমি একাধিকবার বিভিন্ন পরীক্ষায় খালি ব্যর্থ হই, বোঝা যাচ্ছে যে আমার এফোর্ট কি যথেষ্ট শক্তিশালী না এবং আউটকাম যথেষ্ট শক্তিশালী হচ্ছে না। আউটকামস হলো চাকরি পেয়ে যাওয়া, আউটকামস হলো প্রমোশন পেয়ে যাওয়া, আউটকামস হলো কি বলবো, চাকরিতে ভালো জায়গায় কি বলা, ট্রান্সফার হয়ে যাওয়া। আউটকামস হলো চাকরিতে এমন কিছু করলেন যে আপনি ইনসেনটিভস পেলেন, ইনসেনটিভস পেলেন, মানে প্রণোদনা যে হ্যাঁ আপনি খুব ভালো, আপনি এমপ্লয়ি অফ দ্য ইয়ার হলেন, আপনি এরকম কোনো স্বীকৃতি পেলেন। তো এইটার জন্যে যদি দেখেন যে না আউটকাম ভালো আসছে না, তার মানে বলতে হবে এফোর্টস আপনার যথেষ্ট না। সো আপনি এফোর্ট দিবেন উইক, কিন্তু আউটকাম চাইবেন স্ট্রং, এটি কিন্তু হয় না। সো আপনাকে আমি রিকোয়েস্ট করব, কনফিডেন্স থাকা ভালো, মনে করা ভালো আমি যথেষ্ট শক্তিশালী, আমার বিশ্বাস অনেক শক্তিশালী, আমার বিশ্বাস আছে চাকরি হয়ে যাবে, আনডাউটেডলি বিশ্বাস থাকতে হবে, কারণ যার বিশ্বাস নাই তার কিছুই নাই। কিন্তু অলমাইটির কথা কিন্তু এটা, আপনি যতটা বিশ্বাস করবেন, যতটা প্রত্যাশা করবেন, তার সাথে সঙ্গতি রেখে আপনার কি করতে হবে, এফোর্টসও দিতে হবে। তার মানে এফোর্টস ইকুয়াল টু আউটকামস। কি সূত্রটা কি? এফোর্টস ইকুয়াল টু আউটকামস। Efforts equal to outcomes। তার মানে আপনি প্রচেষ্টা যতটা চালাবেন ততটা ফল পাবেন। এখন মনে করেন আমি একটি কথা আপনাদেরকে এর আগেও শেয়ার করেছি। I started my journey 20 years back। 20 years back আমি শুরু করেছিলাম জার্নি। আমার জার্নি কিন্তু স্টিল চলছে। I mean, I have been struggling to improve my English, to be skilled in English for 20 years। I mean, since 2000, right? So, আপনার কাছে প্রশ্ন, আপনি কতদিন ধরে জার্নি শুরু করেছেন এবং আপনি কি কন্টিনিউয়াসলি চালাচ্ছেন জার্নি, না মাঝে মধ্যে থেমে যান, মাঝে মধ্যে আপনি কনফিউজড হয়ে যান, মাঝে মধ্যে আপনি আপনি হীনমন্যতায় ভুগেন? আপনি কি কখনো এমনটি হয় যে না আপনি হতাশ হয়ে পড়েন?
ডিসহার্টেন্ড হয়ে পড়েন, আপনি কনফিউজড হয়ে পড়েন, আপনি টায়ার্ড হয়ে পড়েন? আপনি কি সবসময় ইন্টারেস্টেড আছেন, নাকি মাঝে মধ্যে ডিসইন্টারেস্টেড হয়ে যান? হ্যাঁ, এই সব কিছু আপনাকে হিসাব মিলাতে হবে। যদি হিসেব না মিলান, তাহলে আপনি গ্রামার পড়তে থাকবেন, ভোকাবুলারি পড়তে থাকবেন, নাউন পড়তে থাকবেন, অ্যাডজেক্টিভ পড়তে থাকবেন, রুল পড়তে থাকবেন। যত রুল তত ভুল, আপনি কিন্তু বারবার বিপদেই পড়তে থাকবেন। সো আপনার প্রতি আমার রিকোয়েস্ট হলো, আজ আপনি একটা সিদ্ধান্ত নেন। কি সিদ্ধান্ত নেন? যে না, আমার যেহেতু আমার কেরিয়ার, আমার প্ল্যান, আমার সিদ্ধান্ত, আমার ইফোর্ট, আমাকে আরেকটি মানুষের সবচেয়ে বড় একটা শত্রু, আপনারা কি বলবেন এটাকে আমি জানি না, একটু বলেন তো সবচেয়ে বড় শত্রু কোনটা? আপনাদের ফিডব্যাকটা একটু দেখি, সবচেয়ে বড় শত্রু কোনটা? সবচেয়ে বড় শত্রু কোনটা একটু আপনারা একটু বলেন দেখি, আমি কমেন্টস থেকে দেখে নেব। হ্যাঁ, আমার মনে হয় আমার হোয়াইট বোর্ড আমি আর দরকার নাই, এখন আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি আপনাদের ইয়েতে। হ্যাঁ, সরাসরি চলে যাচ্ছি ফ্রন্টে, আপনাদের সাথে ফ্রন্টে চলে যাচ্ছি, ফ্রন্টে চলে যাচ্ছি। এখন করণীয় কি সেই ব্যাপারে পরামর্শ দেব। One minute. ওকে, আমরা একটু দেখতে পাচ্ছি একজন বলেছেন ভয়। রফিক লিখেছেন যে ভয়টা হলো আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। একজন লিখেছেন ইংলিশ, ও মাই গড। আরেকজন লিখেছেন লেজিনেস, লেজিনেস, ভয়। অনেক চমৎকার আপনারা রিপ্লাই দিচ্ছেন। আর একটু দেন দেখি, আমি একটু মিলাতে চাই আমার সাথে মিলে কিনা। অলসতা মানে লেজিনেস। আই স্টপ গিভিং এফোর্ট সামটাইমস। আচ্ছা, সেডেটিভ বলেছেন, রাইট? সেডেটিভ বলেছেন যে মাঝে মধ্যে প্রচেষ্টা দেওয়া থামিয়ে দিই। বিকজ আই ফিল লাইক আই এম ওয়ার্থলেস, but then I say it to myself that a journey to a beautiful place is never easy. কে চমৎকার, ইগো স্যার, চমৎকার। আপনারা আরেকটু বলেন, আমি একটু দেখতে চাই আসলে এন্টায়ার জার্নিটা আপনারা কে কি মনে করেন। অলসতা দুইজন বলেছেন, ইগো একজন বলেছেন, আরেকজন ওই যে থেমে যাওয়া এটা বলেছেন, আরেকজন বলেছেন ইনঅ্যাক্টিভ। ইনঅ্যাক্টিভ তার মানে অলসতার ওইদিকেই যাইতে চাচ্ছেন, মানে মানে সক্রিয় না, নিষ্ক্রিয়। স্লাগিশ মানে ওই অলসতা, রাইট? আরেকটু বলেন, আরেকটু বলেন, কারণ এর তো কঠিন প্রশ্ন না, এটি অনেক সহজ প্রশ্ন। এখন তো ইংরেজি পড়ানো বাদ দিলাম, যেহেতু বলছেন ভয়, কাজে ওটা বাদ দিয়ে দিলাম। উইকনেস, উইকনেস। ওকে, আমি একটু এখানে একটু শেয়ার করতে চাই, আমি একটু শেয়ার করতে চাই। আরেকজন বলছেন এইমলেস, স্লাগিশ। ওকে, এইমলেস মানে আমাদের লক্ষ্য ঠিক নাই, একদম ঠিক বলেছেন। জড়তা, হ্যাঁ সবই ঠিক। টুডে নট টুমরো, আমরা মনে করি যে আগামীকাল, আগামীকাল, কিন্তু আসলে হবে মনে হয় আপনি একটু এভাবে বলতে চাচ্ছেন, নট টুডে টুমরো। এটাই তো হলো অলসতা। নট টুডে টুমরো, আজ না, আজ না কাল। তো এই যে একটা কথা আছে না, আজ কা কাম কাল পর না ঢাল, এটি খুবই ভয়ঙ্কর। অনিক আহমেদ লিখেছেন ডেভিয়েশন ফ্রম গোল। হ্যাঁ, এমলেস আর ডেভিয়েশন ফ্রম গোল মিলতেছে আপনাদের। লজ্জা, সোহেল খান বলছেন লজ্জা। স্বপ্না খানম বলেছেন আজ নয় কাল।
হ্যাঁ একদম ঠিক, সবার কথা ঠিক আছে, পড়তে কষ্ট লাগে স্যার। ওকে, তো সবই ঠিক আছেন, সবার প্রশ্ন উত্তরই ঠিক। তবে আমার সাথে হয়তো একজনের উত্তরটা আমার সাথে যায়, কারণ আমি এ নিয়ে পড়াশোনা করে যা শিখেছি সেখানে বলা হয়েছে, সম্ভবত এমনটি একজন বলেছিলেন, মিজানুর রহমান শিকদার বলেছেন স্যার কেমন আছেন। হ্যাঁ, আসলে এই যে আপনাদের যত দেখলাম যে আপনাদের এই যে শত্রু, শত্রুকে দেখে এখন ভয় লাগছে, এখন খুব ভালো নাই। ওকে, আই এম জাস্ট কিডিং। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। সো আপনাদের প্রতি আমি উত্তরটা এখন জানিয়ে দিই, আপনাদেরকে ছুঁড়ে মারি উত্তর। সেটি হলো, ইংলিশে একটা শব্দ আছে, বাংলা এটিকে আমরা বলি 18 মাসে বছর। 18 মাসে বছর, ইংলিশ আপনারা কি একটু লিখবেন? 18 মাসে বছর এই শব্দের ইংরেজি কি? 18 মাসে বছর, এটা তো একটা শব্দগুচ্ছ, মানে ফ্রেজ, এটার ইংরেজি একটু বলেন। How will I learn English well? জাফর কাউসার, কিভাবে ভালো ইংরেজি শিখবেন? আজ তো এই ব্যাপারে পরামর্শ দিলাম, টিপস দিলাম। এই যে বেসিক জিনিস, আপনার বেসিক যদি যথেষ্ট মজবুত না হয় তাহলে রানা প্লাজা ধসে যাওয়ার মতো অবস্থা। আমাদের দেশে সবাই কম বেশ এই পড়াশোনা করেন, যেমন 6-7-এ কিন্তু এই জিনিসটি পড়ানো হয়, যে জিনিসটা আমি পড়ালাম এটি 6-7-এ পড়ানো হয়। কমপ্লেক্স সেন্টেন্স 7-এ পড়ানো হয়। সো সেই সেন্টেন্সটি কিন্তু আমরা অনেকেই কনফিউজড হয়েছি। দেখুন, হাউ উইল আই লার্ন, আইটা কিন্তু ক্যাপিটাল হবে। আমি নেভার মাইন্ড, আমি কিন্তু সবাইকে খুব খোলামেলা বন্ধু হিসেবে পরামর্শ দিই। এই যে আপনার আই মানে আমি, এটা কখনো আপনি কি ছোট লিখবেন না, সবসময় ক্যাপিটাল লেটার। মনে রাখার টেকনিক হলো, নিজেকে কখনো খাটো করবেন না, মাথা উঁচু করে থাকবেন সারাটি জীবন। আর মাথা উঁচু করে থাকার সারাটি জীবন দুনিয়ার জন্য ইংলিশ আর অঙ্ক দরকার, সেই পরামর্শ আমরা আপনাকে দিচ্ছি। আর আখিরাতের জন্য অবভিয়াসলি দুনিয়াতে যদি সঠিক পন্থায় চলা যায়, আখিরাতের কাজটা সাথে নিতে হবে। আমরা যা কিছু করব অলমাইটির সন্তুষ্টির জন্য, তাহলে দুনিয়া আখিরাত সব ঠিক। তাহলে দুনিয়াতে আইটা কখনো ছোট হবে না, মানে মনে মনে ধরে নেবেন যে আমি কখনো ছোট হতে রাজি না। এবং পৃথিবীর সবাই, ওই একজন বলেছিলেন ইগো, হ্যাঁ আমাদের মধ্যে ইগো কাজ করে। ইগো কাজ করা ভালো, সেটা অর্থ যদি হয় গর্ব, কিন্তু অহংকার হইলে, অহংকার এটা ভয়ানক ক্ষতিকর, একদম জ্বলে পুড়ে ছারখার, অহংকার করা যাবে না। আচ্ছা, পাশাপাশি ইংলিশ শব্দের ইটা ক্যাপিটাল হবে। ইংলিশ শব্দের কখনো স্মল লেটার লেখা যায় না। কি পড়বো তা বুঝতে না পারা, হ্যাঁ এটা একটা প্রবলেম। দেখুন, পড়বেন, যারা শুরু করছেন তারা 0 to hero পড়বেন। সাইফুডস স্পোকেন ইংলিশে 0 to hero, আর পড়বেন ফাস্টফুড টু গ্রামার। দিস টু আর ফর দোজ হু থিঙ্ক দ্যাট দে আর ভেরি উইক ইন টার্মস অফ বেসিক্স। যারা মনে করেন আমার বেসিক দুর্বল, আমি বলছি না যে আপনার বেসিক দুর্বল, যারা মনে করেন যে আপনার বেসিক দুর্বল, তাদের উচিত এই দুটো বই প্রতিদিন অন্তত 2 ঘন্টা পড়া, 1 ঘন্টা। আর যদি 1 year of 18 months, 18 মাসে বছর, এটি কিন্তু আসলে হচ্ছে না। আজ করব না কাল করব, হ্যাঁ একদম ঠিক বলেছেন। কতদিন গেল আর আগামীকাল এলো না, রাইট? হ্যাঁ, এটাই আমাদের ধ্বংসের মূল। লং টাইম, আয়ান খান বলেছেন লং টাইম মানে 18 মাসে বছর। আচ্ছা, আপনার পছন্দ হয়েছে খুব, রাইট কথাটা, 18 মাসে বছর। মিজানুর রহমান সিকদার লিখেছেন রাইট স্যার। পলাশ স্যার আমি শুনছি, হ্যাঁ খুব ভালো। আচ্ছা, আমি যে কথাটি বলতে চাই, 18 মাসে বছর, ওইটার ইংরেজি শব্দ হলো প্রোক্রাস্টিনেশন।
pro, P-R-O, crusty, C-R-A-S-T-I, procrastination, N-A-T-I-O-N। আচ্ছা, আরো অনেকে বলছেন, একজন বলছেন গ্রামারে উইক। আচ্ছা, আপনি যদি গ্রামারে উইক থাকেন, আপনার উচিত হলো গ্রামার এন্ড রাইটিং কোর্সে আসা। আপনার জন্য একদম ম্যান্ডেটরি, একদম ছাড় নাই। procrastination or procrastination, am I right? Procrastination or procrastination? You should check which one is correct. Procrastination, হ্যাঁ। আসলে procrastination মানে ওই যে ওইটাই আপনারা যে বারবার বলেছেন, sluggish, laziness, আজ না কাল বলে বলে আপনি সারলেন, আর কাল আসলো না। পলাশ বিন আব্দুর রাজ্জাক আছে, ও আমার স্টুডেন্ট, এখন সে আমার কলিগ, রাইট? আচ্ছা, আপনারা চাইলে আব্দুর রাজ্জাক স্যারের নাম্বারটা নিতে পারেন, কারণ উনি তো জাস্ট নূতন। উনি কিভাবে সফল হইলেন, এই ইংলিশের ভয় কিভাবে জয় করলেন। এবং আব্দুর রাজ্জাক, তুমি তোমার নাম্বারটা একটু দিয়ে দাও, হ্যাঁ, একটু টাইপ করে দাও স্ক্রিনে একটু লিখে দাও, AR লিখে নাম্বারটা দিয়ে দাও। আব্দুর রাজ্জাক, একে আপনার ফোন করবেন, কারণ এ একজন সফল কাম স্টুডেন্ট, রাইট? procrastination, হ্যাঁ, এটি হলো আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু। আপনারা যা বলেছেন সবই ঠিক আছে, হ্যাঁ। একজন লিখেছেন, স্যার ইটস procrastination, ইটস লিখা যাবে না, ইটস বলা যাবে, বাট লিখতে হবে ইট ইজ procrastination, হ্যাঁ। I have joined, স্যার। হ্যাঁ, আব্দুর রাজ্জাক, ওই যে ফোন নাম্বারটা একটু স্ক্রিনে একটু টাইপ করে দাও, রাইট? তাহলে কি হবে, ওনারা একটু, হ্যাঁ, এটার তোমার কাছ থেকে পরামর্শ নিতে পারবে। তারপর, হ্যাঁ, procrastination 2 শব্দ না, 1 শব্দ, যার বাংলায় আমরা বলে থাকি 18 মাসে বছর, বা এটাকে বলা হয় গদাই লস্করি চাল চলন, গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেওয়া। আরে অন্যরা যেভাবে চলছে আমার তাই হবে, আমি আর ভিন্ন কি না। দেখুন, যে ব্যক্তি অন্য 10 জনের মতো অন্য 10 জনের সাথে কম্পিটিশন চালায়, সে কোনোদিন সফলতার মুখ দেখার সম্ভাবনা নেই। সো ইউ আর কর্ডিয়ালি রিকোয়েস্টেড, হ্যাঁ, যে আপনি কি করবেন, আপনি এইটা থেকে বেরিয়ে আসবেন। আপনি তওবা করেন আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ, এই যে আজকা কাম কালপর নাঢাল, এটার উপর আমি চলে আসব। আমরা মনে করি, হ্যাঁ, এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আব্দুর রাজ্জাক, তার কিন্তু নাম্বার দিয়ে দিয়েছে 01986746279। এই নাম্বারে আপনারা প্রত্যেকে, মানে যাদের এই কেরিয়ার নিয়ে, ইংলিশ নিয়ে ঝামেলা আছে, এই নাম্বারে আপনারা কথা বলবেন, রাইট? আর আমার সাথেও কথা বলতে পারবেন, আবার মাইন্ড করেন না যে নতুন স্যারের কাছে দিয়ে দিলেন, আপনার সাথে কথা বলার সুযোগ রাখলেন না। হ্যাঁ, আমার সাথেও কথা বলতে পারবেন। আচ্ছা, আরেকজন বলেছে হাফেজ আবু জাফর কাউসার, আই এম এ স্টুডেন্ট অফ পলাশ বিন আব্দুর রাজ্জাক। ও রাইট, তাহলে তো আমি হলাম দাদার টিচার, রাইট? মানে টিচারের টিচার, কেমন? ওকে, সো sir, is it okay to say it's in casual texting? হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। আমরা যদি ইটস বলি তাহলে এটি হলো ইনফর্মাল বা ক্যাজুয়াল, অথবা ইটস অ্যাপ্লিকেবল in terms of speaking, not for writing. Yes, in case of dialogue writing or in case of take questions, we can use short form it's, but in case of writing it's not possible. We know take questions are not writing, take questions are speaking, and dialogues are not actually writing, although we express that dialogue writing.
this is actually speaking, but we have limitations in terms of taking examination, in terms of giving examination for the teachers. That's why they give their students to opportunity so that they can write. I mean, in written form, they would like to produce the copy, I mean, khata, in exam. তাতে তাদের চেক করার সুবিধা। কিন্তু তারা যদি চাইতেন যে না তোমরা বলো দেখি কেমন স্পিকিং পারো, তাহলে সময় বেশি লাগতো। আমাদের দেশে হয়তো টিচারদের এতটা সময় হয়ে ওঠে না, তাই এটা টিচারদেরকে আমরা অবভিয়াসলি দোষ দিচ্ছি না, কারণ আমাদের কিছু অপ্রতুলতার কারণে হয়তো বা এত টিচার নাই যে এত ছাত্রদের পরীক্ষা নেবেন, রাইট? তা আমরা প্রত্যেকের প্রতি ভালো ধারণা রাখি। হ্যাঁ, সো আপনাদের প্রতি আমি শেষ যে কথাটি বলবো, আপনারা যারা মনে করেন আপনার সামনে বিসিএস প্রিলি বা লিখিত পরীক্ষা আছে, আপনার জন্যে এইটাই হলো রাইট কোর্স। এটি না করে আপনি আপনার সফলতার পথে বারবার হুচট খাবেন। হ্যাঁ, আপনি তো চান না হুচট খেতে খেতে ব্যর্থ হতে হতে সফল হতে। আমরা তো প্রত্যেকে চাই যে খুব কম সময়ে যাতে আমি সফল হয়ে যেতে পারি। আর প্রোক্রাস্টিনেশন থেকে আমাদের বাঁচতে হবে। অর্থাৎ আমি যদি বলি ঠিক আছে দেখি না স্যার, দেখি না কি হয়, স্যার এই টিচার্সের ইংলিশটা বলেন, এই দা টিচার্সের ইংলিশটা বলেন, আই এম নট ক্লিয়ার। মনে হয় বলতে চাচ্ছেন, আমি বলছি টিচার অফ দ্য টিচার্স, দ্য টিচার অফ দ্য টিচার্স, মাস্টার ট্রেনার বলে থাকি। যেমন আমি হইলাম মাস্টার ট্রেনার, আমি টিচারদের ট্রেন আপ করি, টিচারদের স্টুডেন্ট হিসেবে দেখি না আমার রাইটিং স্কিল কেমনে বাড়াবো। দেখুন, আপনি এই কোর্সটায় আজই রাতে কনফার্ম করেন, রাইট? এই সেশন শেষ হলে আমাকে ফোন দিবেন, আপনার সাথে বিস্তারিত কথা বলবো। আর স্যার আমি আপনার বাড়ি কোথায় জানতে পারি? ইয়েস, আই এম ফ্রম মাইমিনসিং, আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট মাইমিনসিং, হ্যাঁ, নেটিভ টাউন, রাইট? আচ্ছা, ক্যান উই রাইট দ্যাটস ওয়াই ইন আ সেন্টেন্স? দ্যাটস ওয়াই এটা ইনফর্মাল রাইটিং হবে, আইএলটিএস রাইটিংয়ে লেখা যাবে না, বিসিএস এর লিখিত পরীক্ষায় দ্যাটস ওয়াই লেখা যাবে না, বা এমবিএ ভর্তি পরীক্ষায় দ্যাটস ওয়াই লিখিত পরীক্ষায় লেখা যাবে না। এটা কেবল ইনফর্মাল পরীক্ষায় লেখা যাবে। যেমন ডায়ালগ লিখতে গেলে চলবে, আমি ভাই বোন বাবা মা তাদের কাছে চিঠি লিখলে এই শর্ট ফর্ম লিখতে পারবো, দ্যাটস ওয়াই। কিন্তু পরীক্ষার খাতায় লিখতে পারবো না যদি না সেটা ডায়ালগ হয়, ডায়ালগে শর্ট ফর্ম লেখা যায়। উই হ্যাভ টু রাইট দ্যাট ইজ ওয়াই, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, পুরাটা লিখতে হবে দ্যাট ইজ ওয়াই, এবং এখানে একটা কমা দিতে হবে, দ্যাট ইজ ওয়াই পরে কমা দিতে হবে। আচ্ছা, স্যার কুড ইউ টেল আস ইউর নাম্বার প্লিজ? হ্যাঁ, আমার নাম্বার একটু সবাই লিখে নেন। আমি তো এখন ফ্রন্ট ক্যামেরায় চলে এসেছি, এতক্ষণ ছিলাম রেয়ার ক্যামেরাতে। লিখে নেন 01613432032, 432 032। এটি কর্পোরেট সিম 01613 অথবা 01713। আমি এখন 713টা ইউজ করছি না, অ্যাক্টিভ নাই। 613 01613432032, মানে 432 032, 432 032। স্যার কিভাবে মনোযোগ বাড়াবো এ ব্যাপারে স্পেশাল টিপস আমি দেব, এবং যা বলবো অক্ষর অক্ষরে মানবেন, ইনশাল্লাহ 7 দিনে ফল পাবেন। হ্যাঁ, আল্লাহকে ভয় করি আপনাকে এই কথা বলার ব্যাপারে, কারণ আল্লাহ ধরবেন। হ্যাঁ, কেমন? আচ্ছা স্যার, কোর্স কিভাবে করব? এখন কোর্স করা গ্রেট অপরচুনিটি, এর চেয়ে বড় কোনো আইডিয়া নাই এখন কোর্স করা। সবাই এখন কোর্স করেন, অর্থাৎ আপনি কোর্স করবেন কিভাবে? অনলাইনে কোর্স করবেন, জুমে একটা অ্যাকাউন্ট খুলবেন, ফোনে একটা অ্যাকাউন্ট খুলবেন যার নাম জুম অ্যাকাউন্ট। আপনার কোনো প্রবলেম হলে আমাদের টেকনিক্যাল টিম আছে, তারা সার্বক্ষণিক আপনাকে সাপোর্ট দেবে। আরেকটা জিনিস দেখেন, এই কোর্স করলে আপনার বোনাস হবে আপনার টেকনোলজির উপর যে একটা আস্থা। টেকনোলজিকে আমরা কাজে লাগাই না, আমরা কাজে লাগাই নেগেটিভ দিকগুলো, বরং আমাদেরকে পজিটিভ দিক কাজে লাগানো দরকার। আল্লাহ সুযোগ দিয়েছে, এখান থেকে আপনি দুনিয়া আখিরাতের কামাই করে নেবেন, কিন্তু আপনি যদি কাজ না করেন তাহলে ঠকবে কে? আপনি তো ঠকবেন।
দেখেন আমি কিন্তু যারা টেকনোলজির ব্যাপারে পিছিয়ে আমি কিন্তু তাদের তালিকায় ছিলাম হয়তো 1-1.5 মাস আগে। কারণ যখন এই আমাকে প্রস্তাবটি দেওয়া হয় স্যার অনলাইনে কিন্তু আমাদের স্টুডেন্টদেরকে পড়াতে হবে, তখন আমার কিছুটা পিছু টান ছিল। আমি কিন্তু 1 মাস পরে জনসম্মুখে আসছি, তখন আমার লজ্জা লাগতো। কিন্তু এখন আমি খুব এনজয় করি। একদিন যদি লাইভে না আসি তখন খুব খারাপ লাগে। সো আপনার অনলাইনে আপনি কোর্স করবেন, এটা আপনার জীবনের এক ধাপ আপনাকে উন্নতি করে দেবে, এবং অনেক ধাপ আমার উন্নতি হয়েছে গত 1.5 মাসে। Credit goes to this organization, Saifur Rahman Khan, and Honorable MD Sir Saifur Rahman Khan, and our Honorable Chairperson Shamsiara Khan Ma'am. ওনাদের দুইজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে, কারণ ওনারা আমাকে সুযোগ দিয়েছেন, বারবার আমাকে পুশ করেছেন যে না এটি করতে হবে। হ্যাঁ স্যার, আপনার ফোন নাম্বার প্লিজ দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন আপনার কমেন্টের নিচের কমেন্টটাই দেখুন, এখানে দেয়া আছে 01613432032, রাইট? এটি একদম ঠিক। নাদিরা খানম স্যার, আপনার হাসি মাখা মুখ দেখে প্রাণ ভরে গেল, মন ভরে গেল। থ্যাংকস এ লট নাদিরা খানম। আচ্ছা, তারপর আরিফিন সম্ভবত আরফিন রহমান বলছেন স্যার জুম ক্লাস এড করা মানে কিন্তু পড়তে পারছি না, কারণ ইংলিশ লেটার করে এড করে নেন। আচ্ছা, জুম ক্লাস দেখুন, কালকে আমরা একটা জুম ক্লাস তাহলে রাখি। আপনারা সাইফুরসের পেজের উপর খেয়াল রাখবেন, আমরা জুম ক্লাস নেব আগামীকাল। আমরা জুম ক্লাস নিই 7:30, আগামীকাল 7:30 জুম। তাহলে আপনারা এটা নোট করেন, আগামীকাল 7:30 জুম, এইটা 7:30-তে জুম ক্লাস করবেন। এবং আগামীকাল 5টায় আমি আরেকটা লাইভ নেব। হ্যাঁ, 5টায় আরেকটা লাইভ নেব, কারণ আমার আগামীকাল মানে এই কাজটা সেরে ফেলবো, তারপর হয়তো ব্যস্ত হয়ে যাব। সো যারা আমরা মনে করি যে আমার এটি দরকার। আচ্ছা, একজন মনে হয় লিখেছেন এভরিওয়ান ইজ ইনাফ নলেজেবল। ইনাফ নলেজেবল না, নলেজেবল ইনাফ। আর আপনার সেন্টেন্সটি আসলে হয়নি। দেখুন, আব্দুল গাইয়ুম, মামুন আব্দুল গাইয়ুম আপনার সেরা নাম, এটি আসলে হয়নি। আপনি শুরুতে ছিলেন কিনা আপনি ভিডিওটি শুরুর দিকে দেখবেন, অথবা আমাকে একটা ফোন দিবেন প্লিজ প্লিজ। হ্যাঁ, আপনাকে আমি চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে দেব, কেমন? আচ্ছা, অর্থাৎ এখানে বাক্যটি হবে কে যথেষ্ট জ্ঞানী। প্রথমেই আসছে পিপল যথেষ্ট জ্ঞানী, তাহলে দ্য পিপল আর নলেজেবল এনাফ, এইটুকু। কোন পিপল, সেখানে হু দিয়ে বাকিটুকু লিখতে হবে, হু ওয়ার্ক ইন দিস অফিস বা অ্যাট দিস অফিস, এভাবে লিখতে হবে। আচ্ছা, হাফিজ কাউসার লিখেছেন স্যার আমার প্রশ্ন হলো আমি যদি ইংলিশ পারি তাহলে কি ভালো জব পাবো? শিওর, কেন না, নিঃসন্দেহে ভালো জব পাবেন। আপনি কয়টা জব চান সেটা বলেন আগে। হ্যাঁ, আপনার কথাটা আমি খুব কিন্তু আমার হিট লেগেছে, কারণ চাকরি পাবেন না মানে কি, চাকরি পাবেন, আলবত পাবেন। কয়টা দরকার চাকরি আপনার সেটা পাবেন। আর ইংরেজি জাননেওয়ালা তো ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থেকে চাকরি করে। আমার তো অনেককে চেনা আছে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থেকে চাকরি করে। দেখুন, আপনি যেহেতু আব্দুর রাজ্জাক নরসিংদীতে ক্লাস নিচ্ছেন, এর আগে যিনি নিতেন উনি একজন হাফেজ মাওলানা, হ্যাঁ, ফরিদাবাদ থেকে পড়াশোনা করা, উনিও কিন্তু ইংলিশের টিচার, এবং উনি কিন্তু সাইফুরসের স্টুডেন্ট ছিলেন। আব্দুর রাজ্জাকের ঠিক সমসাময়িক বা তার একটু আগে ছিলেন। সো আপনারা চাইলে ওনার সাথেও কথা বলতে পারবেন। ওনার নাম্বারই ঠিক এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না আমার। আচ্ছা, যারা জানতে চান ওনার নাম্বার আমাকে ফোন দিলে আমি বলে দেবো। রেহান আজিম, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম